کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت نچھاور فرما رہے تھے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گنا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ میرے آقا سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند کہ لفظوں کی انگوٹھی پہ نگینہ سا جڑا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بڑے پیارے انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے جناب مزمل حسین چشتی صاحب، اور میں انہی الفاظوں کو سمیٹتے ہوئے جناب شاہد یاسین صاحب کے حوالے مائع کرتا ہوں کہ آپ کریم لجپال آقا کے بارے میں بس ایک پیارے خصوصوں کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب جمار کھا گئے ذرے ذرے پہ نگاہوں کو جمار کھا گئے، ارے ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، اور کہیں بے ہوش نہ ہو جائے یہ زمانہ سارا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا، اس لیے بس اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔
حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، یہ زمانہ سارا سارا کہیں بے ہوش نہ، ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا، بس اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند شعر قاری صاحب کے حکم کے مطابق مل کر پڑھنے والا کلام سرکار کے حسن کا تذکرہ ہے، تو مل کر کہ لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے، ساڈے آقا دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے۔ بھئی سب کو یقین ہے نا، سب نو اس گل تے یقین ہے کہ بابا دے بلند ہاتھ بلند کر کے کہ لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے، ساڈے آقا دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے۔ ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میرے، ہاں ویکھو ویکھو میرے وہ سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے، ساڈے آقا دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے۔ بھئی ماشاءاللہ جنہ پنڈال ہے نا انہیں آواز نہیں آئی، تیار ہے سرکار دے حسن دے ذکر، پھر لب و رخسار دا ذکر، تے عاشق چپ کر کے بیٹھ کے بابا دے بلند کہ لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے، ساڈے آقا دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے۔ ویکھو ویکھو ساڈے، ہاں ویکھو ویکھو ساڈے وہ سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے۔ کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں میں سونا تیرے نال دا، 14ویں دا چند تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نال پیارا، گودی چ لے کے سرکار نو سونے نبی من ٹھار نو آ
رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے او دلدار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پوچھا تو شیر پورا واقعہ بیان ہو گیا کہ ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم میں کہتے ہیں یہ آسمان روح امین کہنے لگے اے مغجبی تیری قسم لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے ساڈے سونے دے لب بڑے ویکھو ویکھو میرے ہاں ویکھو ویکھو میرے او سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لب و رخسار کا ذکر کیا ہے بہت خوب کیا فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول دکن پھول بدن پھول کیونکہ لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے او ویکھو ویکھو ساڑے ہاں ویکھو ویکھو ساڑے او سرکار سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے چاہب صاحب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ویکھو ویکھو ساڑے سرکار بڑے سونے کتھے وکھیے تے جواب ہے یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے اللہ نے ایک دفعہ ایک جگہ اور بہت ہی پیارا چمسرا بیان کیا ہے سماعت فرمائیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ مل کر سبحان اللہ کہیے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
سونے نے رخسار بڑے سونے نے ساڈے آقا دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے آل دیاں سگ اسی یاراں دے غلام مل کر یار سبحان اللہ دیکھیے علامہ صاحب تشریف فرمایا ہے الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم سب اہل ایمان جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کو بھی صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی سب کو مانتے ہیں الحمدللہ کئی ہیں جو اہل بیت میں سے کسی پہ تنقید کرتے ہیں نعوذ باللہ اور وہی ہیں صحابہ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ تو شاعر نے کیا لکھا ہے کہ آل دیاں سگ اسیں تے یاراں دے غلام کیونکہ آل بڑی سونی آل بڑی سونی آقا آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے اور جنوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوان واسیاں نو اپنے کندھے مبارک تے اٹھایا تے آکھیا فاروق نے آقا سواری بڑی سونی ہے آکھیا فاروق نے سواری بڑی سونی ہے سونا سواری بڑی سونی ہے تے سونے فرمایا سونے فرمایا سواری بڑے سونے نے سونے فرمایا ہاں سونے فرمایا سوار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے ساڈے سونے دے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے بس اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے آقا جنوں جنوں ویکھ دے وہ سونے دے لینا والے سونے دے لینا والے وال بڑے سونے نے سونے دے لینا والے وال بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے او لجپال بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے اب صرف ایک مطلع اور دو شعر پیش کروں گا پھر اجازت وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں ماہ فروزاں کا مطلب 14ویں کا چاند اور نیر تاباں کا مطلب آب و تاب سے چمکتا ہوا سورج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو شاعر نے تشبیہ دی ہے کیا کہ وہ ماہ فروزاں وہ
وہ نیر تابا حبیب خدا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، حبیب خدا ہے، میرے مصطفیٰ ہیں، جو 12 ربیع الاول کو آئے وہ 12 ربیع الاول کو آئے، جو اول بنے وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جو اول بنے وہی میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاباں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ پیش کیا؟ تو شاعر یہاں پہ لکھتا ہے تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر، تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر، وہ طائف کی وادی یہ داور کے دلبر، وہ طائف کی وادی یہ داور کے دلبر، جو تنہا کھڑے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جو تنہا کھڑے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں، بولو نا وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاباں۔ اور آخری شعر تو کیا تو نے دیکھا تو کیا تو نے دیکھا وہ جانا پھرانا کہ غیرت میں گم ہے ابھی تک زمانہ، ابھی تک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روحانی میں راج ہے، تو کیا تو نے دیکھا وہ جانا پھرانا کہ غیرت میں غیرت تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا اور سبھی کو بتانا، وہ رب کا بلانا اور سبھی کو دکھانا، یہ جو آ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں، یہ جو آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ
فروزاں وہ نیر تاباں حبیب خدا میرے مصطفیٰ ہیں وہ ماہ فروزاں خوبصورت حاضری پیش فرمانے تھی جناب شہادت تاریخ ہے اور یہ جو خلا بن گیا ہے میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جو تھوڑا تھوڑا یہ جو خلا ہے پیچھے آنے والے دور وہ آسانی سے بیٹھ جائیں گے اور آپ بڑی محبت سے سماعت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو مزید دوبالا فرمائے بڑے پیارے انداز کے ساتھ جناب شہادت تاجی نے اپنی حاضری پیش فرمائی اور بڑی اچھی شاعری اور کسی شاعر سے شاعر پوچھا گیا کہ نعت لکھتے ہو تم نعت لکھتے وقت تمہیں کیا کیا چیزیں ملے تم نعت لکھ سکتے ہو کون کون سی چیزیں تمہارے پاس ہو تو نعت لکھو گے وہ کہتا ہے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کیا کیا چیزیں میسر آئیں تو نعت لکھوں تو پھر سنو کہتا ہے زبان کا سینہ بنے سفینہ طبیعت ذرا رواں دوا ہو ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو گلاب گلنارے آسماں ہو زمین زمرد اگل رہی ہو گلی گلی گنج گل بقا ہو چمن کے سینے پہ فخر گل کا نشان کا انداز کہکشاں ہو چمن سجاؤ محل نکاح کا محبتوں سے برا جہاں ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں بہلول کی دکا ہو بڑوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو میں اپنی سوچوں کو جو آب کوثر سے غسل دے دوں تو انتہا ہو سبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا رازدہ ہو سبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا رازدہ ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں ارے حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں کہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی راج مگر ان کا اجالا نہ گیا ایک بار میں نے کہا آقا چولی یہ میری خالی ہے پھر اتنا دیا سرکار نے کہ مجھ سے زبالا نہ گیا ایک بار میں نے کہا تھا آقا جولی یہ میری خالی ہے پھر اتنا دیا سرکار نے کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا پھر اتنا دیا سرکار نے کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا اور وقت میرے سامنے ہے چونکہ وقت بہت کم ہے اسی لیے اپنے کلام کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے میں استقبالیہ خطاب کے لیے جناب حضرت علامہ عمران سلطانی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور کریم لجپال آقا کی پیاری پیاری باتیں سنا کر ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات مل کے درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام سامنے تشریف فرما دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیوں آج کی ہماری 5ویں سالانہ محفل میلاد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन महफ़िल हस्बे साबिक़ इनेकाद पज़ीर है। इस महफ़िल के कामयाब इनेकाद पर अपनी इस महफ़िल और मस्जिद की इंतज़ामिया जो बरादरी मोहतरम क़िबला कारी मोहम्मद इरफान सुल्तानी साहब के ज़ेरे क़ियादत और हमारे बुज़ुर्ग फौजी मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में दिन रात मेहनत करके हमारे नौजवान दोस्त भाई मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब और मरद मोहम्मद शफीक साहब, अब्बास जट साहब, नवीद कंबो साहब और इनके दीगर जो मुआविनीन हैं, इन सब ने और बच्चों ने और आप सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए अथक मेहनत की है। आप सब दिली तौर पर, यकीनी तौर पर, हकीकी तौर पर मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और शाबाश के भी मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हम सब को आइंदा भी इस्तिकामत के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हासिदों के हसद, शरीरों के शर, शैतानों के शैतानत से अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए। हम लोग जमा हैं उस अजीम इंसान और उस अजीम नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हम पर फरमाया। बाइसे तख्लीक़े कायनात, बाइसे वजूदे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर जो अल्लाह ने हम पर अजीम एहसान फरमाया है, हम उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के यहाँ सरबसजूद हैं और यहाँ जमा है। हम खुश नसीब लोग हैं। मुस्लिम शरीफ में आता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मस्जिद नबवी में जमा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं और उस अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं जो अल्लाह ने हम पर अजीम नेमत और अजीम एहसान फरमाया। आपको हम में भेज कर हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस पर कसम उठा सकते हो कि तुम्हारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है? तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम इस पर कसम उठा सकते हैं कि इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने हुजरे अक़दस में तशरीफ फरमा दे। जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस महफिल को, आपके इस बैठने को बहुत ही ज्यादा पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है। और मेरे आका की अज़मत, सुभान अल्लाह, मेरे आका की अज़मत के क्या कहने हैं। मैं और आप आका पे दरूद पढ़ते हैं, हम तो मामूर हैं, अल्लाह का हुक्म है। फरिश्ते अल्लाह के नबी पे दरूद भेजते हैं, फरिश्ते मामूर हैं। हूर व ग़िलमान आका पे दरूद भेजते हैं, वो मजबूर है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह आमिर है, हम सब मामूर हैं और खादिम पर लाजिम है मालिक के हुक्म पे अमल करे। हम मजबूर हैं क्योंकि हम मखलूक हैं, हम मजबूर हैं कि हम मखलूक हैं। अल्लाह का हुक्म है, दुनिया का जर्रा जर्रा आका की तारीफ करता है क्योंकि मजबूर है, मामूर है, मखलूक है,
खालिक का हुक्म है, दुनिया का जर्रा जर्रा आका की तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आका की अजमत पे। हम तो आका पे दरूद बेचते हैं, हमें तो हुक्म है, लेकिन वो रब्बे जुल जलाल जो खालिक है, मखलूक नहीं है, वो आमिर है, मामूर नहीं है, वो गफ्फार है, मगफूर नहीं है, वो जब्बार है, मजबूर नहीं है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं वो रब भी मेरे आका पे दरूद भेज रहा है, वो रब भी मेरे आका पे दरूद भेज रहा है। मैं कुर्बान न जाऊं उस आका की अजमत पे। कल जब दुनिया सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, दुनिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा, वो मेरे रब की ज़ात बाकी होगी और मेरे आका की अज़मत बाकी होगी और मेरे आका की ज़ात पे दरूद पढ़ा जाता रहेगा। क़यामत, जब क़यामत आ जाएगी, क़यामत के बाद सारे अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन ये दरूद वाली जो इबादत है ये क़यामत के बाद बेचारी रहेगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मुख्तसर करता हूँ, क़िबला कारी साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं ज़्यादा देर उनके और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। आज 1400 साल गुजरने के बाद ये साजिश तो रोज़े अव्वल से शुरू है, लेकिन आज आए रोज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर हमला होता है। हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। जब बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हद को क्रॉस कर देता है, आगे निकल जाता है, जब वो समझता है मुझे दुनिया में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, लेकिन वो एक कदम उठा लेता है। जब दुनिया में अगर उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, अगर आका की नामूस के खातिर वो कोई कदम उठाता है, तो अर्श पे बैठने वाला रब उसका सहारा बन जाता है। उसमें एक हदीस सुना के बस करता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुजरते हैं, देखते हैं कि यहूदियों का आलिम आका की शान में गुस्ताखी करता है। सिद्दीक़ ने उसके चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। वो आका के दरबार में आते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके खादिम ने, सिद्दीक़ ने हमारे यहूदी आलिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। अल्लाह के नबी सैयदना सिद्दीक़ को बुलाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर होते हैं। सिद्दीक़ यहूदी के चेहरे पे थप्पड़ मारा है, या रसूल अल्लाह, हाँ मनसबे सदाकत पे फायज हो, सिद्दीक़ हो, सच कहूँगा, यहूदी के चेहरे पे थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह, आपकी शान में गुस्ताखी की है, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने इसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। फरमाया सिद्दीक़, तेरे पास कोई गवाह भी है? या रसूल अल्लाह, उस वक्त या यहूदी देख रहे थे, या मैं सिद्दीक़ था, या रब पे बैठने वाला, या अर्श पे बैठने वाला मेरा रब देख रहा था। ये यहूदी है, ये तो मेरे हक में गवाही नहीं देंगे, अल्लाह के अलावा मेरा कोई गवाह नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़, या तो गवाह लिया, या ये यहूदी तेरे चेहरे पे थप्पड़ मारेगा। ऊपर रब बैठने वाले रब ने, अर्श में बैठने वाले रब ने जिब्राइल कमीन को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जल्दी कर, मेरे महबूब के दरबार में जा और जाकर मेरा सलाम कहना और कह देना कि अगर उस सिद्दीक़ का इस दुनिया में कोई गवाह नहीं है, तो मैं अर्श पे बैठकर सिद्दीक़ की सदाकत की गवाही देता हूँ। अगर सिद्दीक़ का दुनिया में कोई गवाह नहीं है, तो मैं रब अर्श पे बैठ के गवाही देता हूँ। जब बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में निकल पड़ता है, फिर उसे दुनिया के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान, चलो उसने गुस्ताखी की है, वो मलऊन, वो तो मानता ही नहीं है। और हम जो मुसलमान हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, हम मानने वाले हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी ज़रा अपने गिरेबान में झांके कि वो गैर मुस्लिम होकर गुस्ताखी कर रहा है, क्या हम मुसलमान होकर उस नबी का कलमा पढ़कर कहीं हम भी उसकी गुस्ताखी तो नहीं कर रहे? सुबह से लेकर शाम तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने फरमानों की नाफरमानियाँ करते हैं,
آقا علیہ السلام کی کتنی سنتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بالاکر کی پیاری باتیں ہمیں سنا رہے تھے. دعا ہے کہ رب کائنات ان کے علم میں مزید رحمت اور برکت عطا فرمائے. میں بلا تاخیر و تمہید جناب شاہ زیب صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں 5 سے 7 منٹ کی حاضری آپ کی مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ نے خود خیالی نام نبی تڑکیا. اللہ نے خود خیالی وہ اذان وچ بھی شامل نال نماز وچ بھی ہو. اذان وچ بھی شامل نال نماز وچ بھی ہو. رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. شالا مدینے جائے اوتھے ہی موت آوے. شالا مدینے جائے اوتھے ہی موت آوے. سونے تے عاشقاں دی دید سونے تے عاشقاں دی ہر ویلے دعا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. جگڑے رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی لئی لئی. جگڑے رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی. مشکل بنے جے تینوں سونے نو یاد کر لئی لئی لئی. مشکل بنے جے تینوں سونے نو یاد کر لئی. مشکل بنے جے تینوں سونے نو یاد کر لئی لئی. سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرد دی دعا ہے. سونا مدینے والا
आसराए। कि अगले सना खान की जानिब मुझे बढ़ना है और आप नारे के बाद आपके हवाले माइक काटूंगा। नारे तकबीर नहीं, ऐसे नहीं, पहले नारे पर दायां हाथ बुलंद करना है और दूसरे नारे पर आपने दोनों हाथ बुलंद करने हैं। तीसरे नारे पर आपकी मर्जी, चाहे जो कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, वरना ज़बान ने तो बंद रखा कर। और चाहता है ज़माने में अगर सरफराजी तो आका के नाम पर दोनों हाथ बुलंद रखा कर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अरे दिल बेकरार है तो पुकारो अली अली, अगर हैदर से प्यार है तो पुकारो अली अली। नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। सड़िया दूर ते मूसा बेहोश हो गए, सड़िया दूर ते मूसा बेहोश हो गए। जदों अज़ली अनवार नूं वेखिया सड़िया दूर ते मूसा बेहोश हो गए। जदों अज़ली अनवार नूं वेखिया ते यार गार दे विच बह के रज रज के यार नूं वेखिया ते यार गार दे विच बह के रज रज के यार नूं वेखिया ते पूछे अली कोलों या बिलाल कोलों जे नायो दिलदार नूं वेखिया ओ दीवाने आयो रब दी दीद हो गई जिन्ने मदनी सरकार, जिन्ने मदनी सरकार नूं वेखिया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, जेड़ा जेड़ा सोना मनदा है हाथ उठा के आखो सुभान अल्लाह। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आला वकार वाला, आला वकार वाला, शीरी गुफ्तार वाला, आला वकार वाला, शीरी गुफ्तार वाला, आला वकार वाला, शीरी गुफ्तार वाला। घर तेरे आया जो बाल सोना
लगदी प्यारी 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 हर गल बात मुहम्मद दी हाँ लगदी प्यारी 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 हर गल बात मुहम्मद दी जेदा शान आला जेदा कुरान आला जेदा शान आला जेदा कुरान आला भेजा जो रब्बे दुल जलाल आमिना बीबी तेरा लाल सोना है आमिना बीबी तेरा लाल सोना है लाल सोना है तेरा लाल सोना है लाल सोना है तेरा लाल सोना है और बेकसा दे दर्द वडावे बेकसा दे दुखियां दे दर्द वडावे कठड़ी बूड़ी दे सिर ते बेकसा दे दर्द वडावे कठड़ी बूड़ी दे सिर ते जावे हंस के जो बाहर जावे तोड़े पूछा के आवे हंस के जो बाहर जावे तोड़े पूछा के आए रखदा भी घरा दा ख्याल सोना है आमिना बीबी तेरा लाल सोना है सारे मिल के पढ़ लो आमिना बीबी तेरा लाल सोना है आमिना बीबी तेरा लाल सोना है आला वकार वाला श्री गुफ्तार वाला आला वकार वाला श्री गुफ्तार वाला घर तेरे आया जो ये बाल सोना है आमिना बीबी तेरा लाल सोना है दो शेर हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे वास्ते हाँ हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे वास्ते हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते और हर थायो ते कदम नबी दा लोहो खुशी ते कलम नबी दा हर थायो ते कदम नबी दा लोहो कुर्सी ते कलम नबी दा जन्नत भी रब ने सजाए सोने मदनी दे वास्ते जन्नत भी रब ने सजाए सोने मदनी दे वास्ते दो जग दी खेड रचाई सोने मदनी दे वास्ते खाल के कायनात दे प्यारे हबीब दी शान अल्लाह अकबर कबीर रब फरमाया मूसा ताई असा तैनू दीद करानी नहीं रब फरमाया मूसा ताई असा तैनू दीद करानी नहीं क्योंकि ए दीद असा ते लुकाए सोने मदनी दे वास्ते ए दीद असा ते लुटाए सोने मदनी दे वास्ते हर
शह खुदा ने बनाए। रियाज चिश्ती साहिब करीम लजपाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बत निछावर फरमा रहे थे। रब कायनात से दुआ है कि इनके शोध गुदाज में मज़ीद रहमत और बरकतें अता फरमाए। अब क़िबला अलामा साहब के हवाले माइक कहने से पहले आखिरी सलाखान है मेरे पास, और इंशाअल्लाह 5-6-7 मिनट की हाज़िरी के बाद आपके हवाले माइक करूँगा और क़िबला अलामा साहब के बिला तख़ीर फिर दावतें दूँगा। इससे पहले पंडाल में से अगर कोई नारे की आवाज़ आ जाए, कोई पंडाल में से नारा लगाए। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलाम रखे। और चूँकि मिलाद की महफ़िल पाक है तो करीम लजपाल आका का मिलाद भी बयान होना चाहिए। तो क़िबला अलामा साहब आपको सरकार की अहादीसें सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सब ने सुना है कि रब कायनात ने किस तरह मेरे और आपके करीम लजपाल आका के नूर को अपने नूर से जुदा किया, और मुझे आप नसब पहुँचाना है कि किन किन रास्तों से होता हुआ मेरे नबी का नूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया, जनाब आदम को पैदा फरमाया, अब जनाब आदम को जन्नत में रखा, जनाब आदम की पेशानी में मेरे करीम लजपाल आका का नूर रखा, जनाब अम्मा हवा को पैदा फरमाया। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं बड़े मुख्तसर अंदाज के साथ आप तक ये सारा वाक़या, आप तक ये सारा सिलसिला नसब सरकार का पहुँचाना चाहता हूँ। अब जनाब अम्मा हवा को रब कायनात ने जनाब आदम के साथ पैदा फरमाया। अब अम्मा हवा के बदन से हर साल एक बेटा एक बेटी पैदा होते रहे, लेकिन जब नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ा तो हज़रत शीश अकेले पैदा हुए। तवज्जो 5-7 मिनट की तवज्जो चाहिए, उसके बाद मेरी नकाबत ख़त्म हो जाएगी। आखिरी सना खान के हवाले माइक फिर बिला तख़ीर क़िबला अलामा साहब के हवाले माइक कर दूंगा। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब ये नूर आदम से चला शीश तक पहुँचा, तवज्जो है, ज़रा कीजिए सुभान अल्लाह। अब ये नूर आदम से चला शीश तक पहुँचा, शीश से चला इदरीस तक पहुँचा, इदरीस से चला नूह तक पहुँचा, नूह से चला जनाब इब्राहीम तक पहुँचा, जनाब इब्राहीम से चला जनाब इस्माइल तक पहुँचा, इस्माइल से चला अदनान तक पहुँचा, अदनान से चला माद तक पहुँचा, माद से चला निज़ार तक पहुँचा, निज़ार से चला मुदर तक पहुँचा, मुदर से चला इलियास तक पहुँचा, इलियास से चला मुदरिका तक पहुँचा, मुदरिका से चला फजीमा तक पहुँचा, फजीमा से चला किनाना तक पहुँचा, किनाना से चला लुई तक पहुँचा, लुई से चला काब तक पहुँचा, काब से चला पहाड़ तक पहुँचा, पहाड़ से चला गालिब तक पहुँचा, गालिब से चला अब्द मुनाफ तक पहुँचा, अब्द मुनाफ से चला जनाब हाशिम तक पहुँचा, जनाब हाशिम से चला जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से चला जनाब अब्दुल्लाह तक पहुँचा, जनाब अब्दुल्लाह से जब ये नूर मजीद आगे बढ़ा, अब सब हाथ खड़े होने चाहिए। जो जुबान बोल सकती है वो सुभान अल्लाह की सदा जरूर देगी। कोई हाथ नीचे नहीं, सारे हाथ बुलंद कीजिए। मैं इरफान भाई से इल्तिमास करूंगा कि इनके हाथ कैद कीजिएगा। अब सारे हाथ 1 मिनट के लिए, कोई हाथ नीचे नहीं। अब ये नूर जनाब अब्दुल्लाह से मजीद आगे बढ़ा तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह खुद आमना में मोहम्मद बनकर रोशन हो गया।
میں انہی الفاظوں کو سمیٹتے ہوئے کیونکہ وقت میرے سامنے محمد جمیل احمد صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ قبلہ علامہ صاحب کے ساتھ تشریف لائیں اور آپ مائک پر تشریف لائیں اور کریم لجپال آقا کی پیاری باتیں سنا کر ہمارے قلوب و ذہن یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اتنا کافی ہے زندگی سورج بھیوں کے قدموں میں چاند سورج بھیوں کے قدموں میں روز آتے ہیں سلامی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی